प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। जिवें कि तुसीं जाणदे ही हो कि फाइनल एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है ਅਤੇ 12ਵੀਂ जमात के पेपर 22 मार्च तो ਅਤੇ अप्रैल के महीने के 10वीं के पेपर जिहड़े आ स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत समा खराब हो चुका है कोविड-19 के कारण, लंबा समा स्कूल नहीं खुले, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होया। हुण ये गल क्लीयर हो गई है कि मार्च अप्रैल के 10वीं 12वीं के एग्जाम हो रहे हैं। वो एग्जाम ऑफलाइन हो रहे हैं, जिवें पहला सेंटर बनते सी उस तरह सेंटर बन के पेपर होणगे। अर्थात जिवें विद्यार्थियों के मनां दे विच कन्फ्यूजन सी कि शायद इस बारी ऑनलाइन एग्जाम हो जाणगे, जां ये लगता सी कि पिछली बार वांगू जिहड़े विद्यार्थियों को वैसे ही अपग्रेड करता जाएगा, तो वो गल बिल्कुल क्लीयर हो गई है भी इस तरीके का इस साल कुछ भी नहीं होने वाला। सिक्ख्या विभाग दीयां जिहड़ियां स्पष्ट हदायतां ने कि ऑफलाइन एग्जाम होणगे आम वांग। तो उहदे लई बहुत थोड़ा समा साडे कोल बचिया है, पढ़न वाला सिलेबस बहुत कुछ है। असीं चंगे मार्क्स किवें प्राप्त कर सकते हाँ, चंगे मार्क्स किवें स्कोर कर सकते हाँ, पेपरां 'च वधिया कारगुजारी साडी किवें हो सकती है। तो उहदे नाल संबंधित कुछ गल्लां आपां अज डिस्कस करांगे। तो सब तो पहलां तो तुसीं जिवें जाणदे ही हो कि हुण सिर्फ लगभग 2 महीने का समा बचिया है। तो तुसीं अपने जिहड़ा सिलेबस है उन्होंने चंगी तरह सब तो पहला देखो। उस सिलेबस दे विच किहड़े लैसन रिड्यूस होए हैं, घट किए गए हैं। इस साल कोविड-19 करके क्लासां ना लगन करके बहुत सारा सिलेबस अलग अलग सबजैक्ट का घट कर दिता गया है इस साल लई। तो उहदे बारे जानना बहुत जरूरी है ताकि जिहड़ा सिलेबस पुछया नहीं जाना पेपरां दे विच, उस सिलेबस के उत्ते विद्यार्थी समा जाया ना करन जां खराब ना करन। जिहड़े टॉपिक पूछे जाने हैं उन्हां उत्ते ही ध्यान देन। इसलिए सब तो पहला तो तुसीं रिड्यूस सिलेबस जिहड़ा है अपने अपने विषय का उन्होंने नोट डाउन कर लो चंगी तरह, किते गलती नाल तुसीं उसे नूं ही ना तैयारी करते रह जाओ। इहदे नाल ही इस साल बहुत सारे विषयों का पैटर्न भी चेंज किया गया है, अर्थात पैटर्न आसान किया गया है। जिहड़ा पिछले सालों के पैटर्न आउंदा सी उहदे नालों ईजी किया गया है, स्कोरिंग किया गया है, ज़्यादा मार्क्स बच्चों के आ सकन। और उस दे नाल ही जिवें पिछले दिनों के जिहड़ी तैयारी है वो गूगल क्विज राही कराई गई है, जिहदे विच 1 ਜਾਂ 2 नंबर के सवाल जिहड़े वो पूछे जाते सी। तो उस तरह के सवालों की गिनती लगभग सारे विषयों 'च वधाई गई है। तो ये जिथे तुसीं रिड्यूस सिलेबस नूं चंगी तरह नोट डाउन करना है, समझना है कि सिलेबस चों की घट कीता है, उहदे नाल ही ये भी बहुत जरूरी है कि इस साल का पैटर्न की होएगा। तुसीं उस पैटर्न नूं भी चंगी तरह समझना है अते अपने पेपर की तैयारी उस पैटर्न के अनुसार ही करनी है। तो ये जिहड़ियां गल्लां ने इन्हां दा तुसीं बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है तैयारी शुरू करन तो पहला। उस तो बाद जिन्ना भी समा रह गया उस समय नूं दी वंड तुसीं किवें करनी है, किहड़े-किहड़े पेपर की तैयारी किस तरीके नाल करनी है, तुसीं उहदा प्लैन तैयार करना है। क्योंकि जब तक कोई काम की प्लैनिंग नहीं की जाती तद तक जिहड़ी है उस काम नूं जिहड़ा कंप्लीट करन दे विच जिहड़ी है उस तरह की सफलता प्राप्त नहीं होंदी। इसलिए योजनाबंदी जिहड़ी है बहुत जरूरी है। प्लैनिंग तो बिना, योजनाबंदी तो बिना असीं किसी काम नूं वधिया तरीके नाल नेपरे नहीं चढ़ा सकते। तो इसलिए पूरे तरीके नाल योजनाबंदी करो अपने स्टडी मटीरियल दी। इसलिए सानू स्पष्ट पता लग गया कि साडा पेपर किस तरीक नूं पैंदा है, किस तरीक नूं साडे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, किहड़ा पेपर कदों कदों, उहदे अगे किन्नियां छुट्टियां, और उस सिलेबस की तैयारी असीं किवें करनी है। हर विद्यार्थी अपने हिसाब नाल उसका प्लैन तैयार कर लवे कि किन्ने समय दे विच मैं अपने पेपर की तैयारी जिहड़ी है मुकम्मल कर सकदा हाँ। इस दे नाल ही कोई भी टॉपिक है, कंसैप्ट है, उन्होंने एक बार पढ़ के असीं फुली नहीं समझ सकते। इसलिए 2, 3, 4 बार रिवाइज करना जरूरी हुंदा है। तो इसलिए सारे विद्यार्थी जदों प्लैन करन तो ये ध्यान रखन कि तुसीं जो तैयारी करने का प्लैन बनाओ तो इस तरीके का होवे कि तुसीं अपने सिलेबस नूं 2 बार 3 बार जां 4 बार जिन्नी वध बार भी रिवाइज कर सकते हो उन्ने बार रिवाइज कर सको। जे मान लो तुसीं किसी भी कंसैप्ट नूं बहुत चंगी तरह पढ़ना चाहिए पर जिन्ना मर्जी समा जाया करो, जेकर उसकी रिवीजन नहीं होंदी गी, तुसीं मान लो 1 महीने दे विच पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिओ,
ਫਿਰ ਉਹਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, 4 ਦੇ, 6 ਦੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਐਵੈਲੂਏਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 4 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਸਕੋਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਡਿਊਸ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸਡ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਕਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।